بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحفہ غدیر، یہ کتاب مرجع اعلی جہان تشیع آیت اللہ العظمی الحاج سید صادق حسینی شیرازی دامہ ظلہ کے آثار سے لی گئی چند باتیں۔ اس کتاب میں حضرت نے حجت خدا امام کی اہمیت اور ضرورت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ زمین حجت خدا سے خالی نہیں ہو سکتی۔ اگر ایسا ہو جائے تو یہ دنیا تباہ و برباد ہو جائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مقام غدیر پر امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی ولایت کا اعلان کیا، اور آپ نے اس کتاب تحفہ غدیر میں واقع غدیر کو بیان کیا ہے اور غدیر کی عظمت کو مکمل بیان کرتے ہوئے فرمایا، غدیر دین الہی کی تکمیل کا باعث ہے، غدیر راحت حیات ہے، غدیر بلندی درجات کا سبب ہے، اور آخر میں غدیر سے متعلق ہماری ذمہ داریوں کو بیان کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ الکریم وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، صدق اللہ العلی العظیم۔ تحفہ غدیر سے متعلق جو چند موضوعات کی آپ کی خدمت میں چند موضوعات کے حوالے سے معروضات پیش کیے جا رہے تھے، اس کے چوتھے مرحلے پر روز غدیر تحفہ خدا ہے۔ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ غدیر کا دن انسان کے لیے اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ کیوں؟ اس دن ایسا کیا ہوا ہے کہ جس فعل کی بنیاد کے اوپر یہ اللہ کی طرف سے ایسا تحفہ ہے کہ جس کا کوئی بدل ہی نہیں۔ رسول اسلام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو خطاب کر کے فرماتے ہیں، علی، اگر انسان کو اتنی مہلت مل جائے کہ جتنی مہلت جناب نوح کی تھی، یعنی جتنی عمر جناب نوح کی تھی، اگر کسی کو جناب نوح کی عمر کے برابر عمر مل جائے، تقریباً جو 950 سال ہیں، اور وہ انسان اپنی اس پوری زندگی کا مشغلہ یہ بنا لے کہ راتوں کو اللہ کی عبادت میں مصروف رہے اور دن میں روزہ رکھے، اس کے بعد اے علی، اگر اس انسان کو اتنی دولت مل جائے کہ ایک پہاڑ کی طرف اشارہ کیا کہ اس پہاڑ کے برابر اس کے پاس سونا اور چاندی ہو، اور اس پورے سونے اور چاندی کو اور اپنے اس پوری دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، اس کے بعد فرماتے ہیں، اور یہ انسان حج بیت اللہ کی غرض سے خانہ کعبہ کے طواف کرے، اور طواف کے بعد صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوا مظلومیت کے عالم میں قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، یعنی دنیا کی
जितनी अज़मतें हो सकती थीं वो सारी अज़मतें उसके हिस्से में हों। ज़िंदगी भी ऐसी गुजारे कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की इबादत, माल भी अल्लाह की राह में ख़र्च करे और इस दुनिया से जाए भी तो अफजल तरीन मौत के साथ, जो अफजल तरीन शहादत की मौत, और मज़लूमियत की हालत में और अफजल तरीन मकाम के ऊपर उसकी शहादत वाक़ हो। लेकिन ए अली, उसके दिल में आपकी मोहब्बत, आपकी विलायत न हुई तो ये सारे आमाल, ये सारे उसके अफ़आल उसके मुंह पर मार दिए जाएंगे और उसे जहन्नम में ढकेल दिया जाएगा। मतलब इन सारे आमाल की अगर हैसियत है तो विलायत अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से है। व इल्ला अगर ये विलायत नहीं है तो इस विलायत के बग़ैर इन अय्याम की कोई हैसियत नहीं है। इसका मतलब ये है, इस रवायत की ऐसे बहुत सी रवायात हैं विलायत के हवाले से अइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की ज़बानी, कि जिसके ज़रिए से अज़मत विलायत का अंदाज़ा किया जा सकता है। इसी बुनियाद के ऊपर कि जहाँ इंसान के हर अमल का दारो मदार विलायत के ऊपर हो, यकीनन जिस दिन इस विलायत का ऐलान किया गया है वो दिन यकीनन परवरदिगार आलम की तरफ से बंदों के लिए तोहफ़ा करार पाया जाना चाहिए। इसीलिए रवायत है हमारे और आपके दूसरे इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, वो फरमाते हैं कि विलायत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मकतूबतुन फ़ी सुहफ़ी जमीइल अंबिया। जितने अंबिया हैं, जितने अंबिया गुज़र चुके हैं, हर अंबिया के सहीफ़े में अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलायत मकतूब है। वलन यबअस अल्लाहु रसूलन इल्ला बिनुबुव्वति मुहम्मद व वसीही अली। और अल्लाह तबारक व तआला ने किसी नबी को नबूवत के ऊपर मबऊस ही नहीं किया है मगर ये कि जब तक उनसे मेरी नबूवत का इकरार न ले लिया और अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलायत का इकरार न ले लिया। या दूसरी जगह के ऊपर इरशाद हुआ कि अली की मोहब्बत जन्नत में दाखिले के लिए परवाना है। जिसके पास ये विलायत, जिसके पास ये मोहब्बत होगी वो बड़ी आसानी के साथ जन्नत में दाखिल हो जाएगा। लेकिन जिसके पास ये विलायत ना हुई वो जहन्नम में ढकेल दिया जाएगा। हदीस कुदसी है, परवरदिगार आलम रसूल इस्लाम को खिताब करके कहता है, ऐ मेरे हबीब, आप अली से कहिए कि मैं उनके विलायत रखने वालों को जन्नत में ज़रूर दाखिल करूँगा, चाहे वो मेरी नाफरमानी ही क्यों ना किए हों, और मैं उनके दुश्मनों को ज़रूर जहन्नम में दाखिल करूँगा अगरचे उन्होंने हमारी इताअत में ही ज़िंदगी बसर क्यों ना की हो। अलबत्ता ये याद रहे कि इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान अल्लाह की मासियत में सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए ज़िंदगी गुजारने लगे कि हमारे दिल में अली की विलायत तो है ही, इसलिए कि ये भी मुसल्लिमात में से है कि अली की विलायत पाकीज़ा दिलों में रहती है, हर दिल में नहीं रहती है। लिहाजा इंसान से गुनाह सरजद हो जाए वो एक अलग मसला है, लेकिन इंसान अपना मशगला गुनाह को ना बनाए, हत्तल इम्कान कोशिश करे कि वो अफ़आल अंजाम दे कि जो अफ़आल विलायत अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुनासिब हो। देखने वाला कहे कि हाँ यकीनन ये विलायत अली अपने दिल में रखता है। ऐसा ना हो कि देखने वाला ये कहे कि जितने जोहला हैं, जितने मासियतकार हैं, वो सब माअज़ल्लाह विलायत रखते हैं और उन्हीं के यहाँ विलायत पाई जाती है। इसलिए कि विलायत बड़ा अज़ीम मर्तबा है। जो अज़ीम मर्तबा हो उस अज़ीम मर्तबे को अज़मत के साथ रखना हर इंसान की ज़िम्मेदारी और हर इंसान का फ़रीज़ा है। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन।